Good, dear brothers and sisters, for this opportunity to meet you all. আরেকবার ধন্যবাদ যে সবার সাথে মিলিত হলাম। I was thinking about a verse from John chapter 1. আমি একটা পদ যেটাকে আমি বলছি যোহন তার 1 অধ্যায়। It's written about Jesus, John chapter 1, verses 4 and 5. যোহন 1 অধ্যায় 4 এবং 5 পদ যিশুর ব্যাপারে। It says that in him was life, and the life was the light of man. যোহন 1 অধ্যায় 4 পদ। John 1:4. যোহন 1 অধ্যায় 4 পদ বলছে যে তাহার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল। Yeah, so it's mentioned about Jesus. What is mentioned in Jesus was, in him was life, and that life was the light of man. এখানে লেখা আছে যে জীবন যিশুর মধ্যে যে জীবন ছিল সেটা মনুষ্যগণের জ্যোতি। We can apply this to our life also. এটা আমাদের জীবনে আমরা প্রয়োগ করতে পারি। When we have the life of God in us, that will be the light of people around us. আর আমাদের ভিতরে যদি খ্রিস্টের জীবন থাকে তাহলে সেই আমাদের আলো সেটা অন্যরা দেখতে পাবে। Or in a different way, we can, when the life of God is in us, in our families, in our workplace, that life of God in us could be the light for others. আমাদের যে সত্যি খ্রিস্টীয় জীবন থাকে আমাদের চারিপাশে মানুষ, আমাদের সন্তানদের মধ্যে, আমাদের জীবনে চলা, আমাদের কাজের ক্ষেত্রে সেই জ্যোতি দেখতে পাবে বাকিরা। And in the following verse also it says, the light shines in darkness, and the darkness did not comprehend it. তারপরে লেখা আছে সেই জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি হইতেছে এবং অন্ধকার তাহা গ্রহণ করিল না। Yeah, this happens in whatever is the light around us. If there's a little candlestick can drive out those whatever is the darkness around us, a little candlelight can drive that darkness out. আর একটা ছোট্ট প্রদীপের আলো অনেক অন্ধকারকে দূর করে দিতে পারে। And as I mentioned, what is the light? It is the life of God in us. আর এটাই আমাদের জীবন দেখায় যে খ্রিস্টের জীবন আমাদের জ্যোতি। So when we walk with the Lord, our life will naturally drive out the darkness around us. আমাদের সত্যি খ্রিস্টীয় জীবন যদি থাকে সেই জীবন আমাদের আশেপাশে যে অন্ধকারগুলি আছে সেই অন্ধকারগুলিকে ত্যাগ করবে। In Matthew chapter 5, in another place, we know this familiar verse that we are the salt of the earth. মতি 5 অধ্যায়ে আমরা আরেকটা জায়গা দেখি যেটা আমরা লেখা আছে আমরা জগতের লবণ। And there Jesus told about a warning: if the salt loses its flavor, it is of no use. আর সেখানে লেখা আছে যে লবণ স্বাদ চলে গেলে তাহলে আর কোনো তার ব্যবহার করা যায় না। It is good for only to be thrown out. আর এটা শুধু ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছু থাকে না। And people will tramp over it by their foot. আর মানুষ সেগুলোকে মারিয়ে চলে যাচ্ছে লবণের উপর। And there only Jesus also said, you are the light of the world. আর সেটাই এখানে লেখা আছে সেখানেই যে তোমরা জগতের জ্যোতি। Yeah, we can read one verse from Matthew chapter 5 verse 16. আমরা যদি মতি তার 5 অধ্যায় 6 পদ পড়ি, it says that let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. মতি 5 অধ্যায় 16 পদে লেখা আছে যে তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হোক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে। Let your light shine before men in such a way that they may see your
good works. তোমাদের দীপ্তি যেন মনুষ্যত্বের সাক্ষাতে দেখা যায়, যাতে তোমাদের সৎক্রিয়া দেখা যায় সেই লাইট আলোতে। Yeah, is good works which is not genuine, like we work out our own good. That is like is of no use. যদি সেই সৎক্রিয়া মানে এই নয় যে শুধু আমাদের জন্য সেটা ভালো কাজ, সেটা তাহলে অন্যদের জন্য সেটা কোনো কাজের হয় না। But the good works which comes out through God's work in our life, that through that God's name will be glorified. আর সেই সৎকার্য যদি ঈশ্বরের দ্বারা হয়, সেই সৎকার্য ঈশ্বরের, তাহলেই সেই সৎকার্যটা মানুষের কাছে দীপ্তি স্বরূপ হবে। So when we walk with the Lord, we will be thoughtful about others. তাই যখন আমরা প্রভুতে থাকি, তাহলে অন্যদের জন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। Even a little practical things, we will learn to be more and more free from our self-centered life. তো এটাই আমাদের যতটা আত্মকেন্দ্রিক যে বিষয়গুলো আস্তে আস্তে সরে যাবে, And we will be more and more thoughtful. We'll think about others. যত আমরা প্রভুতে সেই জ্যোতি পাবো, তত আমরা অন্যদের জন্য ভাবতে থাকবো। We will learn to recognize that others are important. তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে অন্যরাও খুবই অন্যদেরও গুরুত্ব আছে। We read that in Philippians chapter 2. আমরা ফিলিপিও তার 2 অধ্যায় দেখি। Philippians chapter 2, 3 and 4. In English, do nothing from selfishness or empty conceit, but with the humility of mind, regard one another as more important than yourselves. ফিলিপির 2 অধ্যায় 3 পদ থেকে আমরা যদি দেখি, লেখা আছে, প্রতিযোগিতার কিংবা অনর্থক দর্পের বশে কিছুই করিও না, বরং নম্রভাবে প্রত্যেকজন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করো। So very firmly it is written, do nothing, absolutely nothing from selfishness or empty conceit. তাই এখানে স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে প্রতিযোগিতা কিংবা অনর্থক দর্প অহংকারের বশে কিছু করো না। Now when I read this is how I felt, I should from my heart, I should resolve to in my heart that I will henceforth I will do nothing from selfishness. তো এটাই আমি আমার জীবনে সেটা দেখে রেখেছি যে আমি আমার অনর্থক দর্প বা প্রতিযোগিতা বা আমার আত্মকেন্দ্রিক ভাবে কিছুই করব না। And you will not do anything out of empty conceit. আর এগুলো কোনো কিছু যে আমাদের অন্য প্রতিযোগিতা করার বা অন্য কোনো অন্য যেটা ঠিক নয় সেই লক্ষ্যে নয়। But with the humility of heart, I can seek to regard others more important than myself. কিন্তু 4 পদে লেখা আছে, প্রত্যেকজন আপনার বিষয় নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখো। This is what happens when we know the Lord. When God does a work in us, we will naturally learn to give importance to others. তো এটা কখন হবে? যখন খ্রিস্ট আমাদের ভিতরে কাজ করবে, তারপরে আমরা অন্যদের জন্য চিন্তা করতে পারবো। We will be able to genuinely able to love others. আর তখনই আমরা সত্যিকার অন্যকে ভালোবাসতে পারবো। We will be concerned and interested about others. আর তখনই আমরা অন্যদের বিষয়গুলোকে খুবই আমরা চেষ্টা করব জানতে। And we will also genuinely know others are important, more important than me. আর তখনই জানবো যে অন্যরাও আমার থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। Yeah. Verse 4 we read it, do not merely look out for your own personal interest, but also for the interests of others. ফিলিপিয়ার 2 অধ্যায় 4 পদ বলছে, প্রত্যেকজন আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখো। See, when we are carnal, when we are unconverted, we will live for our own personal interests. যখন আমরা সত্যিকারের খ্রিস্টান হব না, তখন আমরা নিজের বিষয়ে চিন্তা করব, অন্যদের না। But when you are spiritually minded, increasingly we will be concerned about the interests of others. যখন আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে যাব, জীবন যাপন করব, অন্যদের বিষয়ে আমাদের অন্যদের জিনিসগুলো চিন্তায় আসবে। Yeah.
So after telling this, Paul is telling, have this attitude be in yourself, which was also in Christ Jesus. তারপরেই পৌল বলেছে যে খ্রিস্ট যিশুতে যে ভাব ছিল তাহা তোমাদেরও হোক। So that is, we can say, that is the mind of Christ. আর এটাই হচ্ছে খ্রিস্টীয় জীবনের একটা মানসিকতা, মনোভাব। We can say mind of Christ is sacrifice. আর খ্রিস্টের মনোভাবটা কি হলো? সেটা হলো স্যাক্রিফাইস, যেটা ত্যাগ। Mind of Christ is thinking about others. খ্রিস্টের মনোভাবটা হলো যে অন্যদের জন্য চিন্তা করা। Mind of Christ is be concerned about others. খ্রিস্টের জীবন হলো যে অন্যদের বিষয়গুলো ভাবা। Mind of Christ is considering others more important than me. খ্রিস্টীয় ভাব হলো যে অন্যকে আমার থেকে বেশি ভালো, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা। There's a beautiful verse in Matthew chapter 7, verse 12. মত্তী তার 7 অধ্যায় 12 পদে আমরা যদি দেখি, This is an interesting verse, Matthew 7:12. খুব সুন্দর একটা পদ লেখা আছে যে মত্তী তার 7 অধ্যায় 12 পদে It says that in everything, therefore, treat people the same way you want them to treat you. মত্তী 7 অধ্যায় 12 পদ লেখা আছে যে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা করো যে লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেরূপ করিও। See, we all normally we expect certain things from others. আমরা অন্যদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করি। Things like people should consider us, respect us. যেমন অন্যরা আমাদেরকে সম্মান করুক বা আমাদেরকে ভালো বলুক। People should understand my point of view. যে বাকিরা আমার বিষয়গুলো, আমার চিন্তা ভাবনা বুঝতে পারে। So we have such it is human to have expectation from others. এটাই হলো সেই জাগতিক জীবন, যে অন্যদের কাছ থেকে আশা করা। So what does this verse say? কিন্তু এই পদটা যেটা মত্তী 7 অধ্যায় 12 পদ কি বলে? Treat people the same way you want them to treat you. একইভাবে যে তুমি যদি ইচ্ছা করো যে তারা করুক, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তাহাদের প্রতিও তোমরা সেরূপ করো। Yeah, this is a wonderful thing we can seek to slowly put into our life. এটা একটা সুন্দর পদ যেটা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আমরা এটা প্রয়োগ করতে পারি। Practice, begin to treat others the way we want them to treat us in return. যে আমরা সেই চেষ্টা করি যে অন্যদের কাছ থেকে যেটা আশা করছি, প্রথমে আমি নিজে তার উপরে করে দেখাই যে আমি তারপর তার কাছ থেকে আশা করব। Yeah, on one side it will set us free. একদিকে যদি আমরা মুক্ত হই, we will have less and less expectation from others on one side. যদি আমরা অন্যদের কাছ থেকে কম আশা করতে থাকবো, on the other side our life will be a blessing to others. তারপরে আমরা অন্যদের কাছে আমাদের জীবনটা খুব আশীর্বাদের কারণ হবে। Because we will more and more treat other people the way we want them to treat us. তাই এইটাই আমাদের, যখন আমরা অন্যদের জন্য জীবনযাপন করি, অন্যরা কেমন ভাবে আমাদেরকে ট্রিট করছে, তখনই আমরা আমাদের জীবনেও সেটাকে দেখাতে পারবো, প্রয়োগ করতে পারবো। Yeah, sometime back when I was traveling on a flight, কিছুদিন আগে আমি যখন একটা ফ্লাইট জার্নি করছিলাম, I noticed there was a sticker in the plane in the toilet. সেখানে টয়লেটে একটা স্টিকার দেওয়া ছিল, when you leave this toilet as clean as you would expect someone else to leave it for you. সেখানে লেখা ছিল সেই স্টিকারে যে তুমি যেমন টয়লেটটাকে ব্যবহার করছো, যেমন পরিষ্কার করো, যেমনটি তুমি চাইছো যে তুমি যখন ঢুকেছো সেরকম পরিষ্কার তুমি যেটা আশা করছো। Yeah, it's a very simple, practical, simple matter. এটা খুব সাধারণ বিষয় যেটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে। But when I read it, I understood it is a biblical principle, it's a God's principle. এটা একটা ছিল বাইবেলের একটা সত্যিকারের বাইবেলের একটা শিক্ষা। When I go out of the toilet, I should remember someone else will be using that. So I can leave it as clean as possible, as fresh as possible, in such a way that I would expect someone else to do for me. তাই এটা যখন আমি ভাববো যে টয়লেটটা যদি পরিষ্কার থাকে, যে আমি আশা করছি যেমন, তা আমি যখন টয়লেটটাকে ইউজ করার পর সেইভাবেই পরিষ্কার করে রাখবো, যেটা এরপরে আরেকজন যে আসবে
একইভাবে আশা করবে পরিষ্কার। Yeah, we can apply this principle in many things in life. তো এটা আমাদের জীবনে এই বিষয়গুলি আমরা অনেক অনেক দিকে আমরা সেটাকে প্রয়োগ করতে পারি। For example, we can learn to be merciful to others যেমন আমরা একটা বিষয় যে অন্যদের জন্য আমরা যে ক্ষমা করার বিষয়, as you would like them to be merciful to us. তাই আমরা যদি ভাবি যে তারাও যদি আমাদের প্রতি নম্র সহমনা হয়, আমরা যদি আশা করি। So it is very easy when someone make a mistake to find a fault with it, to jump upon them. তাই আমরা খুব সহজে আমরা অন্যদের ভুলটাকে ধরতে পারি এবং তাদের বিষয়ে আমরা বলতে পারি। Whether one of our family members, children, or someone in the fellowship. যদি আমরা পরিবারে বা সন্তানদের বা আমাদের সহভাগিতার মধ্যে কোনো ভুলগুলো আমরা দেখতে পারি তাড়াতাড়ি। But a better way is try to be merciful. একটা সব থেকে ভালো উপায় হলো যে আমাদের মার্সিফুল থেকে ক্ষমা করার একটা মানসিক একটা ইচ্ছা। Because the word of God encourages us to be merciful to others, just as the Father in heaven is merciful to us. যেমন সত্যিকারের ঈশ্বর পিতা আমাদের স্বর্গের বাবা যেমন আমাদের ক্ষমা করে চলেছে, সত্যি এটা খুবই ভালো হবে যখন আমরাও অন্যদেরকে ক্ষমা করে চলবো। So being kind and being merciful to others is something we can nurture in our life. তাই আমরা তাদেরকে ক্ষমা করব, তাদের জন্য ভালো করব যাদের সাথে আমাদের যুক্ত। Instead of being hard and tough to others, we can seek to be merciful, because that is a character of the Heavenly Father. এটা ঈশ্বরকে পিতার মতো যে আমাদের শক্ত না হয়েও কারোর প্রতি আমাদের নম্র এবং আমাদের ভালো স্বভাব, ভালো যে একটা নরম প্রকৃতির বিষয়টা আমাদের দেখাতে হবে। Yeah, even when we need to speak a certain truth, we can speak it with love and with a concern. অনেক সময় আমরা সত্য কথাটাই বলতে চাইছি কিন্তু খুব কর্কশ ভাবে না বলে সেই সত্য বিষয়টাকে আমরা নম্র ভাবে ভালোভাবে বললেই, যাতে করে চিন্তা করি যে সে তাকে ভালো করে বোঝানো দরকার সেই ভেবে। There is a lot of need around us to be merciful. তো এটা সত্যিকারে আমাদের চারিদিকে এই ক্ষমা করার যে একটা চরিত্র আমাদের দরকার চারিপাশে মানুষের জন্য। We can be merciful to our spouse, we can be merciful to our children. তাই আমার যে যে জীবন সঙ্গীর উপরে আমাদের ক্ষমা করা, আমাদের সন্তানদের উপরেও সেই ক্ষমা করার সেই চরিত্র আমাদের থাকা দরকার। We may be remembering that story which Jesus narrated in Matthew 18. মত্তি 18 অধ্যায়ে যিশু একটা গল্প বলেছিলেন। A servant who was released of his 10,000 talents, huge loan. আমরা জানি সেখানে লেখা ছিল যে একজন মালিকের অনেক টাকা ধার নিত, 10,000 তালন্ত। So he was very happy because his master released such a massive amount of loan. You don't have to pay it. You're released, you're free. 10,000 তালন্তের অনেক বেশি, যখন সে এই ধার মুক্তি হলো অনেক আনন্দ পেয়েছিল। But on the way, he found his friend, he was owing him a small amount, 100 denarii, small amount of money. কিন্তু তারই বন্ধু তার কাছ থেকে আবার ধার নিয়েছিল খুব অল্প পয়সা, 100 সিকি মাত্র। And he demanded from that person, his friend, pay it now. That 100 denarii which you owe to me, I have to pay it right now. কিন্তু সেই যে এতটা ক্ষমা হওয়ার পরে তারপরের মুহূর্তে সে একটা ছোট্ট 100 সিকি বন্ধুর কাছ থেকে চাইছে, এখনই আমাকে দাও। So that friend is pleading with him, please have patience with me. I will pay it back. Give me some time. Please be patient. কিন্তু সেই বন্ধু তাকে বলছে যে সত্যি ধৈর্য ধরো, আমি শোধ করে দেবো। But that friend was unwilling to be, who was released at 10,000 talents already, he was unwilling to be patient with that friend who was owing him a little money. সে 10,000 তালন্ত যে ধার শোধ হয়ে গেছে তার, কিন্তু সে যখন এই ছোট্ট 100 সিকির ধার যখন পেরাপেরি করছে যে এখনই তার চাই। So here it says that he was trying to choke his neck. আর এটা বলছে তার গলাটা ধরে টিপে দিচ্ছে, এরকম টাইপের বলছে, গলা ধরেছে। Saying that indirectly he is saying, I will not be patient with you. তার মানে বলতে চাইছে যে আমি আর ধৈর্য রাখতে পারবো না তোমার উপর।
I will not be merciful with you. যে আমি তোমার উপর আর ধৈর্য রাখছি না, You have to pay it right now. যে তুমি এখনই সেই শোধ করো। So sometimes our attitude can be as hard as that. আর এই রকমের চরিত্র আমাদের সময় অনেকটা কঠিন একটা বিষয় আমাদের কাছে আছে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও। So may we all have a heart to hear that feeble voice from others pleading, be patient with me. তাই এটাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ভেতর থেকে শোনা দেওয়া উচিত, এবং একটা ইচ্ছা থাকে যেন যে অন্যরা যেটা বলছে যে আরেকটু আমার উপর ধৈর্য ধরো। There is a lot of need around us to show patience towards others. আর সত্যিকারের আমাদের চারিপাশে অনেকেরই প্রয়োজন যেন আমরা তাদের উপর ধৈর্য ধরি। Yeah, someday our children, they may be trying their best to study. অনেক সময় বাচ্চারা, সন্তানরা আছে তারা অনেক চেষ্টা করে পড়াশোনা করতে, They are trying their best to be good children. তারা চেষ্টা করে তারা খুব ভালো সন্তান হওয়ার জন্য। So we as parents should have a heart to accept their best efforts and encourage them. তাই আমরা বাবা মা হয়ে তাদেরকে এই ধৈর্য রাখার এবং একটা একটা ক্ষমা করার একটা যেন আত্মা থাকে, Instead of being harsh and hard with them. যে তাদের উপরে কঠিন না, তাদের উপরে খুব চড়াও না হয়ে। It affects it same with our other family members also. অন্য পরিবারের উপরে একইভাবে প্রয়োগ করে, একই বিষয় দেখা যায়। Our spouses may not be doing things the way we expect them to do. যে আমাদের জীবন সঙ্গী হয়তো যেটা চাইছি যেভাবে সেটা হয়তো করে উঠতে পারছে না, But we should understand they are trying their best. কিন্তু এটাই আমাদেরকে বুঝতে হবে, সে তার চেষ্টা করে যাচ্ছে, সব থেকে ভালো চেষ্টা করেছে। So we should be merciful and be patient. তাই আমাদের সত্যিকারের ধৈর্য রাখতে হবে এবং আমাদের উপর প্রেম দেখাতে হবে। There's a verse in James chapter 2 verse 13. যদি আমরা যাকবের তার 2:13 পদ দেখি, যাকব 2:13 পদ, It says that judgment will be merciless on those who shows no mercy. যাকব 2 আমরা যদি 13 পদ দেখি, লেখা আছে কেননা যে ব্যক্তি দয়া করে না, বিচারে তাহার প্রতি নির্দয়, দয়াই বিচার জয়ী হইয়া রক্ষা করে। Yeah, if we are not merciful, judgment of God will be merciless on us. আমরা যদি দয়া না করি তাহলে আমাদের স্বর্গের পিতা আমাদের উপরে সেই নির্দয় হয়ে যাবে। And that passage concludes, mercy triumphs over judgment. কারণ এখানে বলা আছে দয়া বিচার জয়ী হইয়া থাকে। So there's always that principle we have to preserve, and mercy always triumphs over judgment. তাই সে দয়া যে থাকে, সে বিচারের সবকিছুর উপরে সে জয়ী হবে। The same principle applies if we have a judgmental attitude towards others. তো এই বিষয়ে যদি আমরা অন্যদেরকে বিচার করার একটা মানসিকতা থাকে, it happens we get acquainted with somebody new person comes to church. It's very easy for us to form some judgmental opinion. তাই কখনো চার্চে কেউ বা নতুন কেউ আসলে বা অন্য কারোর উপরে আমাদের অনায়াসেই একটা বিচার করার মানসিকতা চলে আসে। Very often later we realize my judgment with my opinion was not correct. অনেক সময় আমাদের যে বিচারটা মনের ভেতরে হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। Then we realize and regret, oh, how bad it was. I had another thinking, observing certain externally, I formed a negative opinion. পরে গিয়ে আমি অনুভব করবো যে না, আমি তার প্রতি খুব খারাপ ভেবেছিলাম বা খারাপ মানসিকতা ছিল। I should not have formed that judgmental thoughts. আমার ভিতরে হয়তো এই বিচারটা আসা উচিত ছিল না তার প্রতি। So it's always best to not to form any negative judgmental opinion about others. তো এটাই অন্যদের প্রতি আমাদের যে একটা নেগেটিভ একটা বিচার, যেটা সবসময় খারাপ বিচারটা কারোর প্রতি, সেটা না থাকলে ভালো। Having judgmental thoughts, that is not helpful. It will not help anybody. তাই আমাদের যদি বিচার করার একটা মানসিকতা থাকে তাহলে অন্যদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারি না। And Jesus taught very strongly against it.
আর যিশু এই বিষয়ে খুবই স্পষ্ট ভাবে এবং কঠিন ভাবে বলেছেন। Jesus told, if you judge others, you shall be judged. তাই বলেছে তুমি যদি বিচার করো তাহলেও তুমি বিচারিত হবে। If you condemn others, you shall be condemned. অন্যকে যদি তুমি দোষ দাও তুমিও তাহলে দোষীকৃত হবে। It says in Luke chapter 6, যদি লুক তার 6 অধ্যায় দেখি আমরা, in that, but give and it will be given to you. They will pour out into your lap a good measure, pressed down, shaken together, and running over. For by your standard of measure, it will be measured back to you. লুক 6 অধ্যায় Luke 6:38. 38 পদ থেকে আমরা যদি দেখি যে 6:38 দেওয়া তোমাদেরকে দেওয়া যাইবে, আর লোকে বিলক্ষণ পরিমাণ চাপিয়া ছাপিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দিবে, কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ করো সেই পরিমাণে তোমাদেরও নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে। Yeah, meaning of that is, in the way we judge others, we will be judged. যে পরিমাণে আমরা পরিমাণ করি, যেভাবে আমরা অন্যকে বিচার করি, সেই একইভাবে আমাদেরকেও বিচার করবে অন্যরা। By the standard of measure we give to others, in the same standard it will come back to us. তাই যে স্ট্যান্ডার্ডে আমি পরিমাণ করব সেই স্ট্যান্ডার্ডে অন্যরাও পরিমাণ করবে। It is good to remember a principle that if we are merciful to others, God will be merciful to us. এটাই হচ্ছে বিষয় যে আমরা অন্যকে যদি ক্ষমা করি তাহলে আমাদের স্বর্গের পিতা একইভাবে আমাদের উপর ক্ষমা করবে। The way we deal with others, God will deal with us. তাই আমরা অন্যদের উপর যেমন ভাবে ডিল করব, একইভাবে ঈশ্বরও আমাদের সাথে একইভাবে ডিলিং করবে। Therefore, we should, from the depth of heart, we should seek to be merciful and patient towards others. তাই আমরা অন্যদের উপরে যখন আমাদের জীবন আসে, আমরা যেন ক্ষমা করি এবং অতি মানসিকভাবে শক্ত না হয়ে। Jesus told, freely, freely you have received, freely, freely you give. যে পাঠে লেখা আছে, যিশু বলেছে তোমরা বিনা পয়সায় ফ্রিলি পেয়েছো, সেই ফ্রিলি মানে বিনা পয়সায় তুমি দান করো। When it comes to us, somebody do something wrong to us, we should always remember, as the Lord has forgiven me so much, I'll happily forgive this person. অনেক সময় হয় যে আমাদের উপর অনেকে ভুল করে, আমরা বলি যে আমাদের খারাপ হলো কেন কেন কেন, এটা ঠিক হলো না। আমরা মনে করবো যে প্রভু অনেক, আমরা প্রভুর উপর ঠিক করিনি, তথাপি আমাদের ক্ষমা করে চলেছে পিতা। Yeah, we should never think this person doesn't deserve forgiveness. তাই এটা আমরা সবসময় মনে রাখবো যে যে ব্যক্তি আমাদের উপরে পড়েছে সে এরকম ক্ষমালেস ভাবে, ক্ষমাহীন ভাবে এটা যোগ্য নয়। Yeah, I should learn to forgive others the same way the Lord forgives me. তাই অন্যদেরকে আমরা ক্ষমা করবো সেইভাবেই, কারণ পিতা, স্বর্গীয় পিতা আমাদের অনেক ক্ষমা করেছে। It very much applies in our fellowship also. তাই এটা আমরা আমাদের সহভাগিতা আছে ফেলোশিপেও আমরা একইভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। Because none of us are perfect people, we are all work in progress. কারণ আমরা কেউই প্রত্যেকেই পারফেক্ট নই, বিভিন্ন ভাবে আমরা দুর্বল বিভিন্ন বিষয়ে। There's a verse in Colossians chapter 3 which very often helped me in the environment in the church. আমরা হিতোপদেশে প্রভাবসে একটা বিষয় আমরা দেখি সেখানে, Colossians chapter 3. প্রভাব চ্যাপ্টার Colossians 3 verse 13. হিতোপদেশ 3 অধ্যায় 13 পদ। Bearing with one another. প্রভাব 3 verse 13 বলে। Colossians chapter 3 verse 13. ও কলস্য 3 অধ্যায় 13 পদ, কলস্য। Yeah. It says that bear with one another. কলস্য 3 অধ্যায় 13 পদ বলছে যে পরস্পর সহনশীল হও and forgive each other. এবং কাহারও দোষ দিবার কারণ থাকলে তাকে ক্ষমা করো। And especially it says that if anybody has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, you also should forgive. তাই এখানে স্পষ্ট ভাবে সেই 13 পদে বলেছে যে যদি কাউকে দোষ দিবার কারণ থাকে তাহলে পরস্পর ক্ষমা করো,
প্রভু যেমন তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়াছেন তোমরাও তেমনি করো। So it is possible sometimes some small issues come up, a complaint arise. তাই অনেক ছোট ছোট বিষয় আমাদের কমপ্লেন যখন আসে মনের ভিতরে, Because we are working with the imperfect people just like us. It can happen, some complaint arise. তাই আমরা কেউ সত্যিকারে পারফেক্ট নই, ইমপারফেক্ট যখন মানুষ আমরা, তো যে কোনো সময় এই কমপ্লেনের বিষয়গুলো আসে। So how we solve that problem? তো সেই সময় আমরা কিভাবে সেটা সমাধান করব? As a first step, we should strive to forgive, as we have already received a lot of forgiveness. তো প্রথমে ধাপ হচ্ছে, প্রথম স্টেপ হলো যে আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া, কারণ পিতা আমাদের অনেক ক্ষমা করেছে। And within the best of our ability, we should try to bear with one another. তাই সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে অন্যকে যেন আমরা সহনশীল হই, অন্যকে সহ্য করি। And verse 14 says that beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. আর 14 পদ, যেটা কলসীয় 3:14 বলছে, তোমরা এই সকলের উপরে প্রেম পরিধান করো, তাহাই সিদ্ধির যোগবন্ধন। We can read one verse from James chapter 2. আরেকটা পদ আমরা পড়বো যাকব তার 2 অধ্যায়, James chapter 2, verse 8. যাকব তার 2 অধ্যায় 8 পদ। It speaks about a royal law. যাকব 2 অধ্যায় 8 পদের বিষয়টা একটা সেই নিয়মের ব্যাপারে লেখা আছে। It says that you shall love your neighbor as yourself. This is the royal law. তো একটা সেই রাজকীয় একটা নিয়ম, রাজকীয় ব্যবস্থা সেখানে লেখা আছে যে তুমি আপন প্রতিবেশীকে আপনার মতো প্রেম করিও। Yeah. So when we are princes and priests, যদি আমরা সেই রাজা রানীর মতো সেই রাজকন্যা রাজপুত্র হই, so see, we have this privilege of loving our neighbor as I love myself. তো সেই এক মহান হওয়ার পরেও প্রতিবেশীকে সেই আমার নিজের মতো প্রেম করাটা বিষয় রাজকীয় একটা ব্যবস্থা বলছে। Yeah. Before closing, I just wish to read one more verse and I will close. শেষ করার আগে আরেকটা পদ পড়তে চাই, Psalm 18. যেটা গীত সংগীতা 18 অধ্যায়। Psalm is talking about God. সেখানে সেই যারা গীত করেছে তারা ঈশ্বরের বিষয় বলেছে, About God's character. সেখানে ঈশ্বরের চরিত্রের বিষয়ে লেখা আছে। Psalm 18 verses 25 to 27. এখানে 18 অধ্যায় 25 থেকে 27 পদ, 25 পদে। Yeah. It reads that with the kind you show yourself kind. যে সেই 25 পদে লেখা যে তুমি দয়াবানের সহিত সদয় ব্যবহার করিবে। So that is spoken about God. এটা ঈশ্বরের ব্যাপারে লেখা আছে। If we are kind to others, God also will show kindness to us. অন্য যদি আমরা দয়া দেখাই কাউকে, ঈশ্বর আমাদের দয়া দেখাবে। So that can really encourage us when you deal with others. We should always remember God is going to deal with me the way I deal with other human beings. তো অন্য মানুষের প্রতি আমি যেভাবে ব্যবহার করব, ঈশ্বর আমার সাথে সেইভাবে ব্যবহার করবে। So let us seek to be perfect like our Heavenly Father. আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বর পিতা আমাদের যেমন সিদ্ধ, আমরাও সেই সিদ্ধতার দিকে আগাই। Compassionate and merciful, kind and forgiving. আমাদের যেমন দয়া থাকে, সহ্য করা থাকে, সহনশীলতা থাকে, ক্ষমা করার একটা আত্মা থাকে। Yeah, it is a progression. In Christian life is a progression. It is not a magic. তাই খ্রিস্টের জীবনটা একদিনে হয় না, এটা একটা ম্যাজিক নয়, কিন্তু এটা একটা ধীরে 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 হবে খ্রিস্টের জীবন। Yeah, it's a growth and development we can pursue. তাই যাতে আমরা দিন দিন আমরা সেই উন্নতি এবং উন্নতির দিকে আমাদের যেতে হবে। And let us remember that
what Jesus taught his disciples, do to others as you want them to do back to you. তাই যিশু যখন তার শিষ্যদের একই কথাই বলেছিল যে তুমি অন্যদের প্রতি সেইভাবে ব্যবহার করো যেমনটি অন্যরাও চাইছো যাতে তোমার উপর ব্যবহার করে সেই রকম। May God bless us. তো আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন।